Hello dear friends, I am your teacher Bhakti Raut from AVS Vidya Mandir, Virar. This video is for 10 semi and Marathi medium student. Dear student, today we are going to learn new topic on textbook page number 118. Unit 3, topic 3.5, The Alchemy of Nature, म्हणजे निसर्गाची किमया किंवा निसर्गाचा चमत्कार. Let's see. Warming up, chit chat. Divide the class into 5 groups. Discuss the group the following points. Give 1 point to each group. A. Seeds regiments from another seeds. Regeneration is the renewal of germplasm accessions by sowing seeds which will possess the same characteristic as the original population. विद्यार्थ्यांनी हातामध्ये पेन्सिल घ्यायची आहे आणि आपल्या टेक्स्टबुकवर ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या लिहून घ्यायच्या आहेत. B. Plants and flowers wilt and become one with the other. Wilting is the loss of rigidity of non-woody parts of plants if they do not get water to thrive and soil is too dry. C. Cacti thrive in the desert region. कॅक्टी म्हणजे निवडुंग. कॅक्टी हे त्याचं अनेक वचन आहे. Cacti pearls of cactus lack leaves. Instead, they have spines which help preventing the loss of water and mineral content in the desert plant. म्हणजे वाळवंटामध्ये पाणी जे आहे हे पाणी सपोर्ट करण्यासाठी पाण्याला कॅक्टसचा उपयोग होतो. म्हणजे कॅक्टस जे आहे हे वाळवंटामध्ये असतात. डी. बेरे नेचर टर्न्स ग्रीन इन स्प्रिंग. म्हणजे हिवाळ्यामध्ये बघा निसर्गाला एक वेगळीच अशी झळाली किंवा लकाकी आलेली असते. ॲज टेम्परेचर वॉर्म अँड डेज गेट लॉंगर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिगिन्स द ट्रान्झिशन्स फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग. ओके. See next. E. Caterpillar turns into butterfly. ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे की फुलपाखरू म्हणजे एका किड्याचं रूपांतर जे आहे हे एका सुंदरशा फुलपाखरामध्ये होतं. हे सुद्धा निसर्गाची किमयाच आहे. हा निसर्गाचा चमत्कार आहे. See here. It is truly a fantastic mechanism developed by nature for a caterpillar to turn into a butterfly. It digests itself using enzymes tricked by hormones. Okay. Here, it was an activity. Okay. Let's see next. Role of nature. Discuss in pair the role played by nature and complete the web diagrams. विद्यार्थ्यांनी हातात पेन्सिल घ्यायची आणि हा डायग्राम कंप्लीट करायचा आहे. रोल ऑफ नेचर. नेचर द बेस्ट टीचर. ओके. फिल इन द ब्लँक्स हियर. फर्स्टली राईट डाऊन हियर. टीचर्स, कमांड्स, मोटिवेट्स, inspires, fulfills, whispers, nurtures, soothes. Okay. Let's see next. Third, look at the following things. Discuss with your friends what you learn from them. A. A bee. Write down here. Teamwork and hard work. B. An eagle, a strong vision or
फॉर साइटेडनेस. सी. अ क्रीपर प्रिझर्वन्स म्हणजे चिकाटी. डी. द रिवर गो विथ द फ्लो ऑर टू फेस कॉमिटीज म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती. ई. रेनफॉल. राईट डाऊन. डेडिकेशन. एफ. सन. लाइट अप द लाइव्स of others or to give light and energy to others. Okay, let's see on page number 119. The alchemy of nature. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. विल्यम बेक. निसर्गाची किमया, निसर्गाचा चमत्कार. एका वाळूच्या कणात साऱ्या विश्वाचे दर्शन होते आणि एका रानटी फुलातही स्वर्गाचा आभास होतो. हातांची इवलीशी ओंजळ अमर्याद आहे असे वाटते आणि एक तासही शाश्वत काळाप्रमाणे भासतो. विल्यम बेक. We instinctively turns to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Are you listening? विद्यार्थ्यांनी इथे लिहून घ्यायचं आहे. इन्स्टिंक्टिव्हली म्हणजे सहज प्रवृत्तीने. स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी, निवांतपणासाठी किंवा प्रकृती स्वास्थ्यासाठी आपण अगदी सहज स्वतःला निसर्गाच्या सानिध्यात रमवतो. बाहेरच्या रम्य वातावरणातून ऊर्जा मिळवतो. निसर्ग आपल्याला दिलासा देतो, खुलवतो, फुलवतो, आनंदी ठेवतो, आपल्या गरजा पूर्ण करीत असतो. तसेच आपल्याला स्फूर्ती देत असतो, उत्साह देत असतो, ऊर्जा देत असतो. निसर्ग आपल्याशी हितगुज करतो आणि आज्ञाही करतो. कधी ऐकल्यात का तुम्ही ह्या आज्ञा? When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms. On it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening, it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendors. What if we do to lived our life, however short, to its fullest? मी ते निसर्गाचं सांगणं जेव्हा ऐकते तेव्हा स्तिमित होते. आमच्या बागेत एक जास्वंदीचं झाड आहे. हेबिस्कस म्हणजे जास्वंद. विद्यार्थ्याने लिहून घ्यायचं आहे. आव, AW म्हणजे आदरयुक्त. ओके. आमच्या बागेत एक जास्वंदीचे झाड आहे. दर 15 त्याला एक फूल येते. मोठे तजेलदार आणि नाजूकसे. सूर्यकिरणामध्ये ते दिवसभर खुलून हसते आणि वाऱ्याबरोबर डोलते. पण जसजशी संध्याकाळ होत जाते तसे ते कोमेजू लागते. विल्टिंग म्हणजे काय? कोमेजणे, निस्तेज होणे. ओके.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते अगदी सुकून जाते. संध्याकाळपर्यंत विल्टिंग, विदर्स म्हणजे काय, सुकून जाणे, WITHERS, विदर्स म्हणजे सुकून जाणे. ओके. संध्याकाळपर्यंत ते गळूनही पडते आणि पुन्हा मातीत मिसळून जाते. ते फूल फक्त एका दिवसांचं आयुष्य घेऊन येते, तरीही ते पूर्ण चैतन्याने बहरलेले असते, उत्साहाने डोलत असते, आनंदी असते. स्प्लेंडर म्हणजे काय, वैभवशाली. आपणही आपले आयुष्य कितीही छोटे असले तरी असेच परिपूर्णतेने जगायला हवे, असे नाही वाटत का तुम्हाला? We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean, and the rocks alongside carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rocks so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. एका खडकाळ समुद्रकिनाऱ्यावर गेले असताना समोर अथांग पसरलेला विशाल समुद्र आणि त्याच्या कडेने कोरीव शिल्पासारखे पाण्यामुळे आकार बदललेले खडक पसरलेले पाहिले. पाणी अतिशय सौम्य होतं आणि खडक अतिकठीण. तरीही वर्षानुवर्ष रोज लाटांचा मारा त्या दगडांवर झाल्याने खडकांचे रूप पालटले होते. पाणी वाहेल तसा आकार त्या खडक स्वतःला देत होते. आपल्या समस्यासुद्धा खूप मोठ्या असतात आणि आपण अगदी लहान, पण तरीही आपण त्यात जर टिकून राहिलो तर. कॉलोसल म्हणजे काय, प्रचंड किंवा अवाढव्य, मोठे. नेक्स्ट पॅसेज. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. एका कॉन्क्रीटच्या फुटपाथच्या भेगांमधून सुद्धा गवताचे लहान तुरे बाहेर डोकावताना तुम्ही पाहिले असतीलच आणि विचारात पडले, एखादी गोष्ट कितीही अशक्य भासली तरी कुठून तरी तिला मार्ग हा नक्कीच सापडतो. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over. But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that, however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. हिवाळ्याच्या ऋतूमध्ये एका झाडाला संपूर्ण पानगळीनंतर ओकेबोके झालेले तुम्ही पाहिले असेल. म्हणजे झाडाची सगळी पानं गळून गेलेली तुम्ही पाहिले असेल. असे वाटले की ते झाड आता वटले, म्हणजे संपलेच, ते आता झाड नाही आहे, पानं तर गेली त्याची. पण 3 महिने होताच वसंत ऋतूचे आगमन झाले आणि ते झाड पुनश्च आपली हिरवी श्रीमंती लेऊन फुलापानांनी, पक्ष्यांनी आणि चैतन्याने बहरून गेले. गोष्टी आज कितीही खडतर असल्या तरी त्या कायम तशा राहणार नाहीत, असा विश्वास आपल्यालाही का वाटू नये? लक्षात ठेवा, हेही दिवस सरतील,
हेही दिवस जातील. रात्रीनंतर दिवस हा येतोच. See on next page 120. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail friller and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consist, organized, focused? Spiders' webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take in a grain of sand. They open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turns into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the acme of nature. We touch it and become gold ourselves. रक्षा भराडिया. एकदा एका मुंग्यांची रांग पाहिली. लगिंग म्हणजे ओढून नेणे किंवा खेचून नेणे. मुलांनी अर्थ लिहून घ्यायचा आहे. एकदा एका मुंग्यांची रांग पाहिली. मुंगी ही 10 पट मोठ्या आकाराच्या माशीला ओढून घेऊन जात होती. लगिंग. मुंग्या त्या माशीभोवती शिस्तीत गोळ्या झाल्या. त्यांनी आपल्या नाजूक फ्रेल फ्रिलर म्हणजे नाजूक किंवा अशक्त, त्यांनी आपल्या नाजूक मिशांवर तिला उचललेले होते आणि लांब अंतरावर उचलून नेले. त्यांचे संघटित कार्य आणि चिकाटी थक्क करणारी होती. आपणही असेच सातत्यपूर्ण, शिस्तबद्ध आणि लक्ष देऊन काम केले तर आपल्यासुद्धा आयुष्यामध्ये खूप मोठे चेंजेस होतील. कोळ्यांची जाळी स्पायडर वेब्स अतिशय नाजूक असतात, पण तरीही अतिशय चिवट असतात. एक इंद्रधनुष्य संपूर्ण आकाशात रंगांची उधळण करीत असते. शिंपल्यातील कालव एका वाळूच्या कणातून मोती तयार करतो. अगणित तारे असीम आकाशाला उजळून टाकतात. म्हणजे आकाशामध्ये जे तारे असतात हे पूर्ण आकाश हे एकदम शायनी बनवतात. आकाशातील जे ढग जे आहेत हे दर क्षणाला वेगवेगळे आकार धारण करत असतात. वारा वृक्षांना बेफामपणे नाचवतो. अनहिंडर म्हणजे काय? अडथळ्याविना. लिहून घ्या, अडथळ्याविना. ओके. पाणी कोणताही गर्व न बाळगता सूर्य व वारा म्हणेल, आज्ञा देतील तसे आपले रूप बदलते. एका अळीचे सुंदर फुलपाखरामध्ये रूपांतर होते, तर एका फुलाचे छानशा मधुर अशा फळामध्ये रूपांतर होते. ही सारी निसर्गाची किमया आहे. हे सारे निसर्गाचे चमत्कार आहेत. हे आपण अनुभवत असतो आणि तिच्या स्पर्शाने आपल्या जीवनाचे सोने होऊन जाते. रक्षा भराडिया.
Dear student, I hope you must have understood it well. Remaining part we will see in the next video. Thank you.